Good morning to all. Today I am going to teach role and importance of small and medium enterprise in economic development, problems relating to MSMEs and Micro and Small and Medium Enterprise Development Act 2006. In the previous class we learned about definition of micro, small and medium enterprise. This classification is based on the investment and turnover. In case of microeconomies, where the investment is up to 1 crore and the annual turnover is up to 5 crore. In case of small enterprise, where the investment is up to 10 crore and annual turnover is up to 50 crore. In case of medium enterprise, where the investment is up to 20 crores and the turnover is up to 100 crores. Then we move to the role and importance of small and medium enterprise in economic development. Micro, small and medium enterprise is an important role in the industrial development of less developed countries like India. The MSE sector is a major component of Indian economy. There is 13 points relating to role and importance of small and medium enterprise in economic development. These 13 points, first point is larger employment opportunities. Second, economical use of capital. Third, balanced regional development. Fourth, equitable distribution of income and wealth. Fifth, higher standard of living. Sixth, mobilization of local resources. Seventh, simple technology. Eighth, less dependence on foreign capital. Ninth, shorter gestation period. 10th, promotion of self-employment. 11th, promotion of export. 12th, protection of environment. 13, facilitate development of large-scale enterprise. First point is large employment opportunities. MSMEs are generally labor intensive. What is the difference between labor intensive and capital intensive? In labor intensive, they use more labors than technology. In case of capital intensive, they use more technology. In case of MSMEs, they use more labors. This means that the labor investment is high. Accordingly, they will help to generate more employment opportunities. MSI provide employment to artisans, technically qualified persons and professionals. This MSMEs, labor intensive, is very helpful country like India because there is in India capital is scarce and labor is abundant. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ലാർജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. അതിൽ പറയുന്നത് MSMEസിൽ കൂടുതൽ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് അല്ല, ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ലേബേഴ്സിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലേബേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, കൂടുതൽ പേർക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ലേബേഴ്സാണ്, ക്യാപിറ്റൽ കുറവാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ലേബേഴ്സ് ഉള്ള കാരണം ഈ MSMEs നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിന് ബെനിഫിറ്റാണ്. ഇതുപോലെ ഈ ഹെൽത്തായിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത്, MSMEയുടെ ഹെൽത്തായിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ലൈക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് സൊല്യൂഷനായിട്ട് വരും. കാരണം ഇത് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ് MSMEs. അതുകൊണ്ട് ലാർജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ലാർജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, അതായത് കൂടുതൽ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവിനേക്കാളും കൂടുതൽ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ഇക്കണോമിക്കൽ യൂസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. MSMEs need relatively small amount of capital. For starting a MSMEs, small amount of capital investment is needed. Hence, it is suitable to a country like India, where capital is deficit.
Thus, MSMEs facilitate economic use of capital. ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ MSMEസിന് ഇപ്പോൾ ലാർജ് എൻ്റർപ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മതി MSMEs സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. സോ ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോലുള്ള കൺട്രീസിന് ബെനിഫിറ്റാണിത്. നെക്സ്റ്റ്, തേർഡ് പോയിന്റ്, ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. Generally, small enterprises are located in village and small towns. Therefore, it is possible to a balanced regional growth of the industries. ഈ തേർഡ് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നു. അതായത് ഇപ്പോൾ ബിഗ് കൺട്രീസിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് വെൽത്ത് ഇൻ ഫ്യൂ ഹാൻഡ്സ് എന്ന് പറയില്ലേ, ആ ഫ്യൂ ഹാൻഡ്സിലുള്ളത് നമ്മുടെ ഇവിടേക്കും കൂടി വന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ കൂടി ഈ സ്മോൾ ആൻഡ് വില്ലേജ് ഏരിയസിൽ ഈ MSMEs സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഏരിയകൾ, ആ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയും കൂടിയും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ആ റീജിയനും കൂടി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇക്കണോമിക് വെൽത്ത് പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺസിൻ്റെ കയ്യിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാലൻസ്ഡ് റീജിയൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആണ്. ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത്. ഈ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ഹാവ് എ ബാലൻസ്ഡ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത്. It remove the drawback of capitalization, abnormal profit, concentration of wealth and economic power in the hands of few. ഈ പോയിന്റിൽ പറയണതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത്. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ബിഗ് കൺട്രീസിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് വെൽത്ത് നമ്മുടെ സ്മോൾ ആൻഡ് വില്ലേജ് ഏരിയസിലേക്കും കൂടിയും വരാനും ആ രാജ്യം കൂടിയും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം വെൽത്ത് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ്, ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ്, ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്. MSMEs brings higher national income, higher purchasing power of people in rural and urban areas. They help to increase the standard of living of the people in rural areas. നമുക്കറിയാം ലാർജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും, MSMEs പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലാർജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടാവും, കൂടുതൽ ക്യാഷ് വരും. ക്യാഷ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അവരുടെ പർച്ചേസിങ് പവർ കൂടും, അതുപോലെ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഒക്കെ കൂടും. അതാണ് ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് എന്ന് ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, സിക്സ്ത്, മൊബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ലോക്കൽ റിസോഴ്സസ്. MSMEs are helpful in mobilizing capital. The spreading of industries even in small town and villages will encourage the saving habit of the people. അതായത് നമ്മുടെ മൊബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ലോക്കൽ റിസോഴ്സസ്, നമ്മുടെ MSMEs സ്മോൾ വില്ലേജസിലൊക്കെ അവിടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാനും അവിടുത്തെ സേവിങ് ഹാബിറ്റ് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, സെവൻത്ത്, സിമ്പിൾ ടെക്നോളജി. MSMEs use new but simple technologies of production. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൂടുതൽ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവാണ്, പിന്നെ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് MSMEs റൺ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് സെവൻത്ത് പോയിന്റ് പറയുന്നത്, സിമ്പിൾ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ, കൂടുതൽ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവാണ്. നെക്സ്റ്റ്, എയ്ത്ത് പോയിന്റ്, ലെസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ. MSMEs ആർ റിലേറ്റീവ്ലി ലോ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവാണ്, അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസോ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവും, ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റല് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം കുറവേ വരുന്നുള്ളൂ. കൂടുതൽ ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള റിസോഴ്സസും അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിനെ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം കുറവേ വരുന്നുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ്, നയൻത്ത് പോയിന്റ്, ഷോർട്ടർ ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ്. ഷോർട്ട് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ദി എൻ്റർപ്രൈസ് ദ ടൈം ലാഗ്
ടൈം എടുക്കുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഷോർട്ട്, കുറവാണ്. അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എടുക്കുന്ന ടൈമും കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമും റിലേറ്റീവ്ലി ഷോർട്ടാണ്. അതാണ് ഷോർട്ടർ ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് 10th പോയിന്റ്, പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. MSMEs foster the individual skill and intensive and promote self-employment, particularly among educated and professional class. അതായത് എഡ്യൂക്കേറ്റഡും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ക്ലാസ്സുകളുടെയും അവരുടെ സ്കില്ലും ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ, ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് MSMEs ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോർട്സ്. These MSMEs promote the export. Then 12th point, protection of environment. MSME help to protect the environment by reducing the problem of pollution. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കൂടുതൽ ലേബേഴ്സിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക, ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ്, സിമ്പിൾ ടെക്നോളജികൾ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താ ഗുണം, നമുക്ക് പൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രോബ്ലമൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്, റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് 13th പോയിന്റ്, ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ എൻ്റർപ്രൈസസ്. MSMEs support the development of large enterprise by meeting their requirement of inputs of raw material, intermediate goods, spare parts, etc. 13 പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ എൻ്റർപ്രൈസ്. ഈ സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസസ് ലാർജ് എൻ്റർപ്രൈസസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽ, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ്, അതുപോലെ സ്പെയർ പാർട്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് അവർ ലാർജ് എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് 13th പോയിന്റ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 13 പോയിൻ്റാണ് പഠിച്ചത്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ലാർജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, സെക്കൻഡ് ഇക്കണോമിക്കൽ യൂസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, തേർഡ് ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഫോർത്ത് ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത്, ഫിഫ്ത്ത് ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്, സിക്സ്ത് mobilization of local resources, seventh simple technology, eighth less dependence on foreign capital, 9 shorter gestation period, 10th promotion of self-employment, 11th promotion of exports, 12th protection of environment, 13th facilitate development of large scale enterprises. Next we move to the problems of MSMEs. 12 points. First point, lack of managerial experience. Second point, inadequate finance. Third point, lack of proper machinery and equipment. Fourth point, lack of technical know-how. Fifth point, run on traditional lines. Sixth point, irregular supply of raw material. Seventh point, problem of marketing. Eighth point, personal problems. Ninth, lack of clear-cut policy of the government. 10th point, bogus unit. 11th point, underutilization of capacity. 12th point, other problems. First point, lack of managerial experience. As the MSMEs is owned by one person or group of person, they may not have specialized knowledge in different field of management. അതായത് ഈ MSMEs സാധാരണയായിട്ട് ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും, അവർക്ക് അതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അത് MSMEയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. നെക്സ്റ്റ് വന്നത് ഇന്നാഡ്യൂക്കേറ്റ് ഫിനാൻസ്. Finance is the most important problem relating to MSMEs. Finance, we know that finance is the lifeblood of an organization. No organization can run without proper finance. Generally, MSMEs are not in a position to arrange full finance of their own sources. They obtain finance from unorganized sector at a high rate of interest. നമുക്കറിയാം MSMEൻ്റെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആണ്. ഈ ഫിനാൻസ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും, അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവർ ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യും. അത് MSMEയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്, ആഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻസ് ഇല്ലാത്തത്. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ്, ലാക്ക് ഓഫ് പ്രോപ്പർ മിഷനറി ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്.
Because of financial problems, many MNCs use insufficient and outdated machinery and equipment. This affects the quality and quantity of production. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. അതായത് ഇന്നാഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻസ് ആണ്. ഫിനാൻസ് ഇന്നാഡിക്വേറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, എന്താ പറ്റുക, അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മെഷീനറി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവർ ഉള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് മെഷീനറി വെച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മോഡേൺ ടെക്നോളജി വെച്ച് മെഷീനറി വെച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം വേണം നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ആവും. അപ്പോൾ ഇത് ലാക്ക് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആണ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മെഷീനറിയും എക്യുപ്മെൻറ്റും വാങ്ങാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം. ലാക്ക് ഓഫ് പ്രോപ്പർ മെഷീനറി ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. നെക്സ്റ്റ് 4th പോയിൻറ്റ്, ലാക്ക് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ നോ ഹൗ. ലാക്ക് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ നോ ഹൗവിൽ പറയുന്നത് ദ MSMEs ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദ നോളേജ് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടെക്നോളജീസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് അവൈലബിൾ ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് റിഡ്യൂസ് കോസ്റ്റ്. അതായത് MSMEയിലുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ടെക്നിക്കൽ നോളേജ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ മെഷീനറിയൊക്കെ വെച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നൊന്നും അങ്ങനെ ആ ടെക്നിക്കൽ നോളേജ് അവർക്കില്ല. അതും MSMEയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്, ലാക്ക് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ നോ ഹൗ. ദെൻ 5th പോയിൻറ്റ്, റൺ ഓൺ ട്രഡീഷണൽ ലൈൻസ്. Generally, MSMEs are run on traditional lines. They have not yet adopted modern methods and technologies of production. Old design pattern are used. നമ്മുടെ MSMEs എപ്പോഴും ട്രഡീഷണൽ ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് മോഡേൺ മെത്തേഡ്സോ മോഡേൺ ടെക്നോളജിയോ അതൊന്നും അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, ദേ ആർ മോഡേൺ മെത്തേഡ്സ് ഓർ ടെക്നോളജി. ഓൾ ദ ഡിസൈൻസ് ആൻഡ് പാറ്റേൺസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ മോസ്റ്റ് MNCs. ദർ ഈസ് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഒബ്സലൻസ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ വരും. നെക്സ്റ്റ് 6th പോയിൻറ്റ്, ഇറഗുലർ സപ്ലൈ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ. The quality, quantity and regularity of supply of raw material are some of other problems of MSMEs. അതായത് ഈ MSMEs കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ റിസോഴ്സസിനെയാണ്. ആ റിസോഴ്സസ് റെഗുലറായിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല, അതിൻ്റെ സപ്ലൈ റെഗുലറായിട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി റോ മെറ്റീരിയലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ലോക്കൽ റോ മെറ്റീരിയൽക്ക് റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെ പല പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇറഗുലർ സപ്ലൈ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ. നെക്സ്റ്റ് 7th പോയിൻറ്റ്, പ്രോബ്ലം ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ്. One of the main problem faced by the MSMEs in the field of marketing, അതായത് ഇപ്പോൾ ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അവർ കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ കൂടുതൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ പോപ്പുലൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്മോൾ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സിന് ഡിമാൻഡ് കുറയും. കാരണം പബ്ലിക് എപ്പോഴും വാങ്ങുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയും, MSMEയുടെ ഡിമാൻഡ് കുറയും, ബിഗ് കമ്പനീസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങും. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ലാക്ക് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ്. MSMEs face personal problems also. It is difficult for him to get qualified persons to run the business. അതായത് ഇപ്പോൾ ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺസിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ they have to pay high salary and the capital is limited for MSMEs. അപ്പോൾ so they have to depend upon less qualified persons to run the business. That's also a problem. That is also a personal problem for MSMEs. Next, ninth problem, lack of clear-cut policy of the government. Lack of clear-cut policy of the government. The government may take a decision relating to MSMEs on the basis of political consideration rather than on economic consideration. Economic consideration നോക്കാണ്ട് അവർ പൊളിറ്റിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ബോഗസ് യൂണിറ്റ്. It is stated that 20% of MSMEs in the countries are bogus concerned and they exist for the purpose of getting their quotations of steel, aluminium, basic chemical and other scarce raw materials. That this bogus unit also become a problem of MSMEs. Next, 11th point, underutilization of capacity. Underutilization of capacity.
There are certain reasons for the underutilization. Some of them are shortage of raw material, non-availability of power, inadequate working capital, limited market. ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉള്ള കാരണം നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള കപ്പാസിറ്റിനെ നമ്മൾ അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം, പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണില്ല. Next, 12th point, other problem. In addition to the problems, the MSMEs face number of other problems like inefficient management, non-availability of cheaper power, burden of local income, etc. These are the problems of MSMEs. First point, lack of managerial experience. Second, inadequate finance. Third, lack of proper machinery and equipment. Fourth, lack of technical know-how. Fifth, run on traditional line. Sixth, irregular supply of raw material. Seventh, problem of marketing. Eighth, personal problem. Ninth, lack of clear-cut policy of the government. 10, bogus unit. 11th, underutilization of capacity. 12th, other problems. With a view to boost the development of small enterprise in the country, the Government of India enacted Micro, Small and Medium Enterprise Development Act 2006. അതായത് ഈ MSMEയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു പോളിസിയാണ് മൈക്രോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ട് 2006. ഈ ആക്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അണ്ടർ ദി ആക്ട് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സാൽ സെറ്റപ്പ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദി ആക്ട് എ ബോർഡ് നോണസ്, ഒരു ബോർഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആസ് നാഷണൽ ബോർഡ് ഫോർ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ്. ഒരു ബോർഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബോർഡിൻ്റെ പേരാണ് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ്. മെയിൻ എയിം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൂസ്റ്റ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്മോൾ മീഡിയം മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ്. അതിനുവേണ്ടി അവർ ഒരു ആക്ട് പാസ് ചെയ്തു. അത് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ട് 2006 ആണ്. അതുവഴി അവരൊരു ബോർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ബോർഡിൻ്റെ പേരാണ് നാഷണൽ ബോർഡ് ഫോർ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ്. നെക്സ്റ്റ്, സൈലൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് MSMED ആക്ട് 2006. അതായത് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ട് 2006. First point, this law is enacted with an objective of promotion and development of the competencies of മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ലോയുടെ മെയിൻ എയിം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യുക, അതായത് മൈക്രോ മീഡിയം ആൻഡ് സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസസിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ദ ആക്ട് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നാഷണൽ ബോർഡ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു നാഷണൽ ബോർഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തെന്ന് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഡിഫൈൻഡ് ഏർലിയർ. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നില്ല. ഈ ആക്ട് പാസ് ചെയ്തതോടുകൂടി ഒരു ബോർഡ്, അതായത് നാഷണൽ ബോർഡ് ഫോർ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. അതുപോലെ ദ ആക്ട് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നാഷണൽ ബോർഡ് ഫോർ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ് വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി ഹാവിങ് ഹൈ ലെവൽ ഫോറം ഫോർ മേക്കിംഗ് പോളിസി ഡിസിഷൻ. അതായത് അവർ ഒരു നാഷണൽ ബോർഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഫോർ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിന് വേണ്ടി ഈ ആക്ട് അനുസരിച്ച്. നെക്സ്റ്റ്, ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, ദ ആക്ട് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാൻ ആൻഡ് മിഷനറി ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ടു റെക്കമെൻഡ് ഓൺ റിലേറ്റഡ് മാറ്റർ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചു മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ ബേസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന്. അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ആക്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മിഷനറി ഓർ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഒരു അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഇത് ഫോം ചെയ്തു ഈ ആക്ട് അനുസരിച്ച്, 2006 ഈ ആക്ട് അനുസരിച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ ദ ഏർലിയർ കൺസെപ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, എൻ്റർപ്രൈസ്. എൻ്റർപ്രൈസ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റർപ്രൈസ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചർ ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സും സെക്കൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ പ്രൊവൈഡിങ് സർവീസസ്, പ്രൊഡക്ഷനും സർവീസും. ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ എൻ്റർപ്രൈസസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. ആദ്യം അത് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നായിരുന്നു, ഇൻഡസ്ട്രീസ് പിന്നെ എൻ്റർപ്രൈസായി. എൻ്റർപ്രൈസിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു, അതായത് എൻ്റർപ്രൈസ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചർ ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റർപ്രൈസ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ പ്രൊവൈഡിങ് ഓർ റെൻഡറിങ് ഓഫ് സർവീസസ്.
നമ്മളിന്ന് മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചത് റോൾ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓഫ് സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ് ഇൻ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് MSMEസും പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽസ് ആക്ട് 2006, മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ട് 2006. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം. നിങ്ങളെ ടൈമിനുള്ളിൽ എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ഫസ്റ്റ്, explain role and importance of small and medium enterprise in economic development. Second question, what are the problems of MSMEs? Okay, thank you.